8, 9 اور 10 ربیع الاول ماں باپ کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے خاص ایام۔ ان دنوں میں قرآن کی ایک سورت صرف 3 بار پڑھیں، مرحوم والدین کی قبریں جنت کے باغات بن جائیں گی۔ اگر یہ عمل اپنے حیات والدین کے لیے کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے گا اور ان کے سابقہ گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارو سنیے، یہ ایک ایسے گھر کی خاموش داستان ہے جہاں ماں باپ اپنے دل کے حصے، اپنی سانسوں کے ٹکڑے، اپنی نیندوں کے پہرے بیٹے کے خواب میں ڈال دیتے ہیں اور زبان پر شکریہ رہتا ہے۔ گلی کے نکڑ پر بجلی پھر چلی گئی تھی، چھت کا پنکھا ایک آخری چکر لگا کر تھم گیا۔ گھر کے چھوٹے سے کمرے میں حمزہ سلائی مشین کے پاس جھکی بیٹھی تھی۔ چھوٹا سا دیا کپڑے کے کناروں پر لرزتی روشنی ڈال رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن نہیں، ایک عجیب اطمینان تھا۔ دروازے کے باہر جوتوں کی ہلکی چاپ آئی۔ عبدالرؤف واپس آ گیا، کندھے پر خالی بوریاں، ہاتھ میں زنگ آلود ٹرالی کی لکڑی، بدن پر گرد مگر چہرے پر امید کی ایک نرم سی روشنی۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ سے کہا۔ وعلیکم السلام، حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیسا رہا آج؟ الحمدللہ، اس نے تھکے لہجے میں کہا اور دیوار سے ٹکا ہوا بیٹھ گیا۔ ہتھیلیوں پر تازہ چھالے تھے جنہیں چھپانے کی اسے کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی، جیسے یہ چھالے تمغے ہوں جو روزے کی جنگ میں کمانے والے اپنے سینے پر سجاتے ہیں۔ کونے میں حمزہ کتابوں کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھا تھا، سامنے فزکس کی موٹی کتاب کھلی تھی، قلم بار بار کان سے کھسک کر میز پر گر جاتا۔ اس نے باپ کی آواز سنی تو لپک کر آیا۔ ابو، اس نے بس اتنا کہا اور پھر رک گیا، جیسے اندر ہزار باتیں ہیں مگر زبان پر کوئی لفظ نہیں۔ عبدالرؤف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، کتابیں کیسی چل رہی ہیں؟ جی ابو، کل پریکٹس پیپر تھا، ٹھیک ہو گیا۔ حمزہ نے بکس سے 2 سوکھی روٹیاں اور تھوڑا سا آلو کا سالن نکالا۔ آؤ کھانا کھا لو، پھر حمزہ کے ساتھ سوال نمبر 3 دیکھ لینا، اس میں ویکٹر کی سمت سمجھ نہیں آ رہی۔ عبدالرؤف ہنس پڑا۔ میں کون سا انجینئر ہوں، مگر جتنا سمجھتا ہوں سمجھا دوں گا۔ وہ ہر رات کتاب کے سامنے یوں بیٹھتا جیسے یہی اس کی اصل مزدوری ہو۔ یہ گھر محل نہ تھا، ایک کمرہ، ایک چھوٹا کچن، بارش میں بجھتا ہوا چولہا اور تنگ سی گیلری، مگر اس گیلری میں دنیا کا سب سے بڑا راستہ کھلتا تھا، علم کا راستہ۔ عبدالرؤف نے برسوں پہلے اپنی تقدیر کی لکیر بدلنے کی دعا مانگی تھی اور اس دعا کا ایک ہی ترجمہ تھا، حمزہ پڑھے گا، بڑا آدمی بنے گا، کسی کے زخموں پر مرہم رکھے گا۔ یہ جملہ یوں کہتا جیسے فیصلہ لکھ دیا گیا ہو اور دعا اس فیصلے کی مہر بن رہی ہو۔ زندگی نے مگر آہستہ آہستہ ان کے کندھوں پر بوجھ رکھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ کبھی آٹے کی قیمت اچانک اوپر چلی جاتی، کبھی گودام میں ہفتوں کام نہ ملتا، کبھی کرایہ دروازے پر دستک دیتا، کبھی حمزہ کی بیمار ماں کے لیے دوائی ضروری ہو جاتی۔ وہ دونوں اپنی بھوک چھپا لیتے، خواہشیں مؤخر کر دیتے اور شام کے اندھیرے میں رب کی حضور خاموش جھکتے۔ گھر کی فضا میں ایک جملہ اکثر گونجتا رہتا، بس کوشش ہماری، کرم اس کا۔ انٹر کے بعد جب داخلے کا فارم آیا تو فیس، ٹیسٹ، سفر، رہائش سب حساب سے بڑھ کر تھا۔ اسی شام عبدالرؤف نے جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا اور بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لو، حمزہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ ابو، اتنا کہاں سے؟ 2 ایک چیزیں بیچ دی ہیں، اس نے نگاہ چرائی۔ حمزہ نے اپنی شادی کے دنوں کا چھوٹا سا ڈبہ کھولا، اس میں پرانے کنگن تھے۔ یہ بھی رکھ لیں، شاید کام آ جائیں۔ تینوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ بارش کی مہک مٹی سے اٹھ رہی تھی اور خاموشی میں عزم کی دھیمی دھیمی دھن بج رہی تھی۔ امتحان ہو گیا، جواب کتابچے بھرے گئے۔ ایک دن خط آیا، حمزہ کا داخلہ ہو گیا تھا۔ حمزہ نے آنسو کے ساتھ شکر ادا کیا۔ عبدالرؤف بس اتنا بولا، دیکھا رب نے مایوس نہیں کیا۔ پھر وہ حساب لگانے لگا کہ کتابیں کہاں سے آئیں گی، ہاسٹل کی فیس کیسے بھرنی ہے، جیب خرچ کا بندوبست کیسے کرنا ہے۔ اس نے دن کو دام اور رات کو بازار میں ریڑھی پکڑ لی۔ بادام اور مونگ پھلی بیچتے ہوئے وہ ہر خریدار کے چہرے میں اپنے بیٹے کی روشن آنکھیں دیکھ لیتا۔ اکثر رات گھر لوٹتا تو کھانا ٹھنڈا ہوتا
निवाले लेते लेते झपकी आ जाती। फिर चौंक कर देखता कि कहीं रोशनी हमजा के कमरे में तो नहीं जा रही। दरवाजे के पास खामोशी से खड़ा होकर वो लम्हा भर को सांस रोकता कि बेटा पढ़ रहा है। दिल में सुकून उतरता तो वो यूं लेटता जैसे एक बड़ी इबादत करके आया हो। उसी दौरान उम्मे हमजा ने कमजोरी महसूस करना शुरू की। पहले नजरअंदाज किया, फिर कमजोरी बढ़ती गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खून की कमी है, मजीद पेचीदगियां हैं, इलाज और अच्छी ग़िज़ा लाजिम है। इलाज, आराम, अच्छी ग़िज़ा, ये सब महज अल्फाज लगते जब जेब में गुजरती हवा भी महसूस हो। अब्दुल रऊफ ने अपने खाने के नवाले कम किए, रात की मजदूरी बढ़ा दी और एक लफ्ज कहे बगैर बेटे की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करता रहा। हमजा जब हॉस्टल से आता तो माँ के लरजते हाथ चूमता। यही हाथ कभी उसकी कमीजों के बटन लगाते, बुखार की रातों में माथे पर पानी रखते और सर्द हवा में चादर दुरुस्त करते रहे थे। अब वही हाथ कांपते थे, मगर उनकी दुआ की रोशनी कम नहीं हुई थी। एक अहम इम्तिहान की रात थी, आसमान पर हल्की बूंदें थी। अब्दुल रऊफ ने सहन में बैठकर आसमान की तरफ देखा। यार, मेरे बच्चे के रास्ते की रुकावटें तू हटा दे। उसी रात वो बारिश में भीगते भीगते देर तक रेडी पर खड़ा रहा। बरसों बाद इतनी कमाई हुई कि अगले महीने की दुआएं भी पूरी हो सकें। घर आकर उसने कपड़े बदलने से पहले नमाज अदा की। उम्मे हमजा के लिए दूध रखा और छत से टपकती बूंदें गिरने लगा। अचानक सीने में एक लहर उठी, हल्की, फिर गहरी। दीवार का सहारा लिया, बैठ गया। सुबह तक दर्द कुछ थम गया। डॉक्टर के पास जाने से इनकार किया। काम पर जाना है, यही उसकी जिंदगी का असूल था। दर्द को कंबल समझकर ओढ़ लो और मजदूरी की धूप में निकल पड़ो। हफ्तों बाद हमजा वापस आया। उसके नंबर शानदार थे। उसके सामने दो रास्ते थे, एक सस्ता कॉलेज, दूसरा मुश्किल मगर बेहतरीन इंस्टीट्यूट। दिल बेहतरीन की तरफ खींचता था, मगर फीस दीवार बनकर सामने खड़ी थी। बेहतरीन की तरफ जाओ, अब्दुल रऊफ ने आहिस्ता कहा। रास्ता मुश्किल होगा मगर रब आसान कर देगा। मगर अब्बू, फीस, रब के घर में कमी कहाँ? उसने मुस्कुरा कर कहा और संदूक से एक कपड़ा निकाला। महीनों की खुफिया बचत उसमें बंद थी। ये मेरे ख्वाबों के चिल्ले हैं, इन्हें ले जाओ और अपना रास्ता रोशन कर लो। हमजा की आंखें बाहर आईं। नहीं अब्बू, मैं पार्ट टाइम पढ़ा दूंगा, कुछ क्लासेस के बाद। अब्दुल रऊफ ने पहली बार बाप की सख्ती से उसका जुमला काट दिया। मैंने तुझे काम के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भेजा है। ये मेरी जंग है। वालिदैन की लड़ाइयाँ बच्चे नहीं लड़ते। अगले महीनों में घर के अंदर खामोशी और बाहर जद्दोजहद की आवाजें बढ़ गईं। उम्मे हमजा का इलाज चलता रहा। वो सलाई करते करते सो जाती, सूप पकते पकते चूल्हा बुझ जाता, मगर लबों पर शुक्र कायम रहा। और जब थकन हरा देने लगी तो वो कहती, जिस रब ने भूख में सब्र दिया है वही इज्जत भी देगा। सर्दियों की कड़ी रात थी। हमजा पढ़ते पढ़ते सो गया। अब्दुल रऊफ ने दरवाजा आहिस्ता से खोला, कंबल दुरुस्त किया, बत्ती मध्यम की और सहन में आसमान के नीचे खड़ा हो गया। दोनों हाथ उठे, या रब, जो बोझ मेरे कंधों पर रखा है उसमें अपनी रहमत की गिरा लगा दे। मेरे बेटे के लिए रास्ते आसान कर दे, मेरी बीवी के दुख हल्के कर दे। अगर मेरी सांसों का कर्ज देना हो तो ले ले, मगर उनके ख्वाब सलामत रख। चंद हफ्ते बाद अस्पताल की सफेद राहदारियों में उम्मे हमजा की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर कभी अंदर जाते कभी बाहर आते। इलाज लंबा था और अखराजात बढ़ते जा रहे थे। अगली किस्त के लिए पैसा कम पड़ गया। अब्दुल रऊफ ने पार्किंग में खड़ी 12 साल पुरानी साइकिल की चाबी बेटे के हाथ में रखी। इसे बेच आ, ये मेरा घोड़ा था, इसी पर मैंने शहर पार किया है। आज यही तेरे रास्ते के पत्थरों में से एक हटा देगा। अबू, ये तो आपका आखिरी सहारा है। मेरा सहारा तुम हो, तुम्हारी माँ है, हमारा रब है। चीजें सहारा नहीं होती, नियतें सहारा होती हैं। हमजा ने चाबी थाम ली मगर कदम रुक गए। उसने बाप को खामोशी से गले लगा लिया। दोनों के कंधों पर आंसू पिघलते रहे और दिल के अंदर एक अहद लिखा जाता रहा कि यहाँ मोहब्बत सबूत मांगती नहीं, सबूत देती है। कुछ दिन बाद उम्मे हमजा की हालत संभल गई। दवा ने असर दिखाया, दुआओं ने दस्तगीरी की। वो घर लौटे मगर अब्दुल रऊफ के बदन में अब भी कहीं कोई थकन बसी रहती। वो हंसता, बात करता, मगर कभी कभी आंखों में सूरज डूबता हुआ सा महसूस होता। हमजा के अगले इम्तिहानात करीब थे। वो कमरे में खुद को कैद करके पढ़ने बैठ गया। अब्दुल रऊफ ने रातों की मजदूरी एक बार फिर बढ़ा दी।
ایک رات जेब में चंद नोट दबाए वो घर की तरफ आया। मट्टी की सूंधी खुशबू उसके साथ चल रही थी। दरवाजे पर हाथ रखा तो गोया अंदर की हवा निकल गई। वो आहिस्ता से नीचे बैठ गया। हमजा ने दरवाजा खोला तो बाप को दहलीज पर झुका पाया। अब्बू, वो चीखा। उम्मे हमजा भी घबरा कर आ गई। उन्होंने सहारा देकर अंदर लिटाया। अब्दुल रऊफ की आंखें खुली, वही पुरानी मुस्कुराहट चेहरे पर आई। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। उसने हाथ उठाया, हमजा के सर पर रखा। सुन, अगर कभी जिंदगी तुझ पर बंद हो जाए तो समझना कि रब तुझे किसी और रास्ते की तरफ मोड़ रहा है। अगर कदम लड़खड़ाएं तो याद रखना कि तेरे पीछे तेरे वालिदैन की दुआ खड़ी है। हमने जो कुछ वार दिया वो तेरे लिए नहीं, तेरे जरिए था। हम चाहते हैं कि तेरे हाथ से रब के बंदों के जख्म भरें। अलमारी के ऊपर एक लिफाफा रखा है, उसमें 2 महीने की दवा के पैसे हैं। मत पूछना कहाँ से आए। हमजा की आंखें बहने लगी। अब्बू, ये सब क्यों? उसने नरम रोशनी से बड़े लहजे में कहा, क्योंकि जब जीना कहना आसान नहीं रहता तब मोहब्बत अपने सबूत देती है। सुबह फजर के बाद जब आसमान ने पहली रोशनी उतारी तो घर की फिजा में एक गहरी खामोशी उतर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सरगोशी हुई और आसमान जैसे झुक गया। कुछ हफ्तों बाद हमजा के नताइज आए। उसने बेहतरीन नंबरों के साथ कामयाबी हासिल की। वो उसी अस्पताल के बाहर खड़ा था जहां कभी माँ का बिस्तर लगा था। उसके हाथ में पीतल की एक छोटी तख्ती थी जिस पर कुंदा था, क्लिनिक अब्दुल रऊफ व उम्मे हमजा। उसने तख्ती दीवार पर लगवाई और उसी दिन गरीब मरीजों के लिए मुफ्त मुआयने का ऐलान किया। लोग दूर दूर से आए। हर मरीज के साथ बैठे हुए उसे बाप के हाथ याद आते। जब किसी मरीज की आंख में उम्मीद की पहली चमक नमूदार होती तो उसे लगता कि बाप की दुआ एक बार फिर रोशनी बन गई है। वक्त गुजरता गया। क्लिनिक की मेज पर फाइलों के साथ कई कहानियां भी जमा होने लगी। एक बूढ़ी औरत आई जिसके पांव छिल गए थे। हमजा ने मरहम रखा, पट्टी की, दवा दी। वो जाते हुए पलटी और बोली, बेटा इतनी कम फीस क्यों लेता है? हमजा ने कहा, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो पैसों में अदा नहीं होते, वो खिदमत में उतरते हैं। मेरे वालिदैन ने मेरा कर्ज अदा किया था, अब मेरी बारी है कि उनके नाम पर लोगों के दर्द हल्के करूं। शाम ढलती तो वो कब्रिस्तान जाता, बाप की कब्र के पास बैठ जाता और आहिस्ता से कहता, अबू, आपने कहा था कि मोहब्बत सबूत देती है। मैं रोज वो सबूत याद रखता हूँ। जब किसी बच्चे की माँ की आंख में खौफ होता है तो मैं आपके लहजे में दिलासा देता हूँ। जब कोई बाप अपने बेटे की फीस के लिए टूटे कदमों से आता है तो मैं उसे आपकी तरह कहता हूँ, अल्लाह करेगा। जब थकन मुझे पीछे खींचती है तो मैं आपके छाले याद करता हूँ। वो कुरान की चंद आयत पढ़ता, दुआ करता और उठ खड़ा होता। उसके कदम मजबूत होते, बिल्कुल वैसे जैसे अब्दुल रऊफ के कदम जिंदगी भर मजबूत रहे। फर्क बस ये था कि अब उन कदमों के साये में कई और कदम शामिल हो गए थे। घर लौटते वक्त छत पर उम्मे हमजा चाय रख देती। वो दोनों आसमान देखते और सितारों में एक मानूस मुस्कुराहट ढूंढते। कभी हवा नीम के पत्तों को हिलाती तो यूं लगता जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूँ, मैंने अपना सब कुछ तुम में रख दिया है। तुम जब भी किसी की आंख खुश्क करोगे मेरी रूह को सुकून मिलेगा। क्लिनिक के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, माँ बाप के कुर्बान होने से बच्चे बड़े नहीं होते, बच्चे उस कुर्बानी के मुकद्दस अमीन बनते हैं। लोग उसे पढ़ते तो उनके चेहरों पर खामोश मुआफी उतर आती, लहजे में नरम शुक्रिया घुल जाता और दिल में ये सवाल जन्म लेता कि आज अभी इसी लम्हे हम अपने वालिदैन के लिए क्या कर सकते हैं। अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उनके हाथ पकड़ लीजिए, अगर वो रुखसत हो चुके हैं तो उनके नाम पर किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी कमजोर का हाथ थामिए, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफकत रख दीजिए। उनके लिए कुरानी आयात और सूरतें पढ़ पढ़ कर उन्हें हदिया करें। यही वो सजदा है जो जमीन से उड़कर आसमान तक पहुंचता है। ये कहानी सिर्फ अब्दुल रऊफ और उम्मे हमजा की नहीं, ये उस माँ की भी है जो धुंधले कमरे में सिलाई की सुई से ख्वाब जोड़ती है। उस बाप की भी है जो रेडी पर जिंदगी लाद कर एक ही दुआ दोहराता है। ये उन घरों की कहानी है जहाँ फकर शर्म नहीं बनता और अमारत गुरूर नहीं करती, जहाँ इज्जत चूल्हे पर पकती है और गैरत दरवाजे पर पहरा देती है। जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो माजी की राहदारियों में झांकिए, वहाँ एक माँ मिलेगी जिसके नाखूनों के नीचे आटे की सफेदी चमकती थी। एक बाप मिलेगा जिसने अपनी नींदों के पहरे बेचकर आपके लिए किताबें खरीदी थी। वो आंखें आज भी आपके साथ हैं, उनकी दुआएं
دعائیں آپ کے کندھوں پر ایسے ٹھہری ہیں جیسے کسی نے شیروانی پر موتی ٹانک دیے ہوں۔ یقین رکھیے قربانی روز جنم لیتی ہے۔ ایک ماں کی دعا اور ایک باپ کی محنت جب ایک بیٹے کے دل میں چراغ بن کر جلتی ہے تو اس کی لو صرف گھر میں نہیں بلکہ محلہ، شہر اور آخر کار وہ دل بھی روشن کرتی ہے جہاں مایوسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ یہی چراغ اصل داستان ہے۔ اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان آنسوؤں کے تیل سے جلتا ہے جو والدین اپنی اولاد کے لیے بہاتے ہیں۔ انہی آنسوؤں سے آسمان کے در پگھلتے ہیں اور زمین کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان سائے دار ہستیوں کی قدر سکھائے۔ اس سے پہلے کہ شام اتر آئے اور ہم پلٹ کر دیکھیں تو وہ سائے روشنی میں تحلیل ہو چکے ہوں۔ ربیع الاول کے بابرکت ایام چل رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کی برسات مومنوں پر برس رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آج ہم اپنے مرحوم والدین کو اصالہ ثواب کر کے ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنیں۔ ان کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کے حضور دعائیں اور توبہ و استغفار کریں۔ ایک یہی طریقہ ہے اپنے مرحوم والدین کو ان کی قبروں میں راحت اور سکون پہنچانے کا۔ ناظرین، نہایت ہی پرتاثیر وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنے مرحومین کے لیے قرآن کی یہ سورت پڑھو۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے مرحوم والدین یا دوسرے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے 8، 9 اور 10 ربیع الاول کا ایک بہترین عمل بتانے والے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت کو صرف 3 بار پڑھ کر اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل ان کی بخشش و مغفرت کا وسیلہ بن جائے گا اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ 8، 9 اور 10 ربیع الاول کے کسی بھی دن قرآن کی یہ سورت ایک ہی نشست میں 3 بار پڑھ لیں یا ان 3 بابرکت ایام میں ہر روز 1 بار پڑھ لیا کریں۔ اس عمل کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے باوضو حالت میں 1 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں کیونکہ نماز کے فوراً بعد انسان باوضو حالت میں ہوتا ہے اور اسے دوبارہ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نماز کے بعد یہ عمل نہ کر سکیں تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں۔ یاد رکھیں کہ وظیفے کے آغاز اور اختتام پر درود پاک پڑھنا صرف ایک نذرانہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا ہوا درود پاک ہماری عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانے کا وسیلہ بھی ہے۔ ایک بار ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 3 بار قرآن کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں جسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اپنے مرحومین پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ان کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ 3 بار اس نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کریں کہ آپ اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ ایک ہی نشست میں سورہ یاسین 3 بار پڑھ لیں، لیکن اگر وقت کی کمی کا مسئلہ ہے تو 1 بار 8 ربیع الاول، 1 بار 9 ربیع الاول اور 1 بار 10 ربیع الاول کے دن کے کسی بھی حصے اور کسی بھی نماز کے بعد آپ ان سورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مرحوم والدین کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ایک ہی دن میں کوئی سی بھی 3 نمازوں کے بعد ایک بار سورہ یاسین تلاوت کر کے ہدیہ کر دیں۔ یاد رہے کہ شروع میں اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مرحوم والدین کے لیے ہی عمل کیا جائے بلکہ اپنے حیات والدین کے لیے، ان کی صحت اور تندرستی کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اور ان کی لمبی
لمبی عمر کے لیے بھی یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکات آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو ایسا دلی سکون اور اطمینان محسوس ہوگا کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی محسوس نہ کیا ہوگا۔ بابرکت ایام میں یہ بابرکت عمل کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام روابط کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس عمل سے مستفید ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔